ಸರ್ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬರೀ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 5 ಜನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Washroom will be clean only, sir. ಒಂದು ಸತಿ ಮಗು ಬಂದು ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಟಚ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಹಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ நம்ம இங்கே வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೈಜೀನ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. இந்தியா கொரோனா கோர தாண்டவத்துக்கு பின் சுத்தம், சுகாதாரம், ஆரோக்கிய உணவு போன்ற விஷயங்களால் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் தாயின் பால்மனம் மறவாத மழை செல்வங்களை கல்வி எனும் தாயிடம் ஒப்படைக்கின்றனர் பெற்றோர், அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில். அங்கு மழை செல்வங்களுக்கு சரிவர அனைத்து வசதிகளும் உள்ளனவா என்பது பெரிய கேள்விக்குறிதான். சமீபத்தில் தங்கவயலில் இயங்கும் பள்ளிக்கூடங்களில் உள்ள டாய்லெட், அதாவது கழிவறை சரிவர சுத்தம் செய்யப்படாமல் உள்ளதாகவும் அதனால் பலவித தொற்று நோய் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் சமீபத்தில் நடந்த ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் வெம்மல் MV நகரில் இயங்கி வரும் லிட்டில் ஃப்ளவர் பள்ளிக்கூடத்தில் சுத்தம், சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கியம் எவ்வாறு பேணி காக்கப்படுகின்றன என்று ஒரு சிறப்பு கண்ணோட்டம் நடத்தப்பட்டது இன்று. அதில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு தேவையான அனைத்து தர வசதிகளும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் ஒன்றிணைந்து மிக கவனத்துடன் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம் என்று கூறினார் பள்ளி தலைமையின் தலைவர் திரு ஆரிஃப் அகமது அயாஸ் அவர்கள். ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. சார் எதுவும் இல்லை சார், இப்போது நாங்கள் கேஜிஎஃப்பில் வந்து நிறையா ஸ்கூலில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறையா ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்ட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் ஆகிக்குதுங்க. இப்போது லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்கூலில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்ட்டு ஒரு லைவாக ஒன்று காட்டணும் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம் சார். நீங்கள் காட்ட முடியுமா சார்? வாங்க வந்து பார்க்க. வரலாம் சார், உள்ள போகலாம். யூரோன் செப்பரேட்டாக இருக்குது, டாய்லெட் செப்பரேட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி பசங்க எவ்வளோ கேர் பண்ணுறோன்னா பால் கூட வெளியில் போகக்கூடாது, நெட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் பாருங்க. ஸ்கூலில் பசங்களுக்கு எவ்ரி டைம் எவ்ரி மூமெண்ட்டில் நம்ம கேர் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் இதில் அப்படியே கேர்ள்ஸ் வாஷ்ரூம் அப்படியே गर्ल्स टॉयलेट्स and girls urine also. பசங்க உள்ள வராங்க, வெளிய வந்துருங்க. ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுறீங்களாம்மா நீங்கள்? ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்கூலில்? Management is maintained very good, sir. So they clean and tidy.
எல்லாம் எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இல்லை உங்களுக்கு? இப்போ ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க? க்ளீனாக இருக்கா இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஹைஜீனிக் ಇಲ್ಲದ ஒரு ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾ உங்களுக்கு? ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ವಾಶ್ರೂಮ್, ಡೈಲಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್. ನಮ್ಗೇನು ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈಲಿ ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಡೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್, ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನು ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ 25 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್. ಸೊ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಥರ ಬಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ about 6 to 8 hours ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಚಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಾಶ್ರೂಮ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಡಿದು ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಾಗಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳದು ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜೀನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬರೀ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಲೇ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಂದು 300 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ about 4 ಜನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. IMAs, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ 50,000 ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಫೆನಾಯಿಲ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ನಮ್ಮ IMAsಗೆ, ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಜೀನ್, ಅದಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಇರಲಿ, ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇರಲಿ 100% ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಜೀನು ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೈಜೀನ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ HM ವಿನುತಾ ಮೇಡಮ್, ಅವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಸಲ್ಮಾ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಭರವಸೆಯಿಂದನೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಭರವಸೆನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೈಜಿನಿಸಿಟಿ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ 100% ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸರ್, ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, LKG ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಡ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಟಚ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ 1 week's ಟೈಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗುಡ್ ಟಚ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 1 month ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೀ ಗರ್ಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 days ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ನಾವು ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಒಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಏಜ್ ಅಟೇನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years பேக் வி ஹேவ் டன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப். நம்ம ஸ்கூலில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பில்டிங் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குது, என்ன இருக்குன்னு 100% எல்லாம் செக் பண்ணி பெங்களூர்லேருந்து ரிப்போர்ட் எல்லாம் வாங்கி PWDலேருந்து நம்ம வி ஹேவ் டேக்கன் த ஸ்டெபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்
ஏன்னா பில்டிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பசங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறதுக்கு சேஃபாக இருக்கணும்னுட்டு நம்ம பில்டிங் த சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி எடுத்திருக்கோம். அட் த சேம் டைம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எதுனா ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் 300 to 400 மெம்பர்ஸ் இங்கே ஸ்கூலில் இருப்பாங்க. பசங்க சேர்த்து டீச்சர்ஸு ஐஎம்ஆர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னுட்டு நம்ம இங்கே வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் எல்லாம் நம்ம போலீஸ் சைட்லேருந்து என்ன சேஃப்டி வேணும் பசங்களுக்கு அவேர்னஸ். அட் த சேம் டைம் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்தே வந்து they have come here and they have told us and trained the students also that at the time of emergency how they have to assemble in one place. சின்ன பசங்களுக்கு small children how to evacuate them and how to use these fire extinguishers and what are the signs and signals they have to use in the time of emergency. And all the teachers are trained and they are trained in first aid also. At the same time high school children are also trained during the time of emergency and evacuation how the children have to act. First is their safety and then their friends' safety and small children's safety, how we have to do. And all ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 100% ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳದು ಸೇಫ್ಟಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಇದು ಮೂರು ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ 25 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಶಾಲೆನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ CPR ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಮಂಡಲ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೋರ್ಮಂಡಲ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನ 2 ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈ 2 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಶಕ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪು ನಡೆದಿದೆ. ಜಾಲಪ್ಪ ಇಂದ 21 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, 21 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಪ್ಪ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮರ್ಸಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥೋ ಡಾಕ್ಟರು, ETCM ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ 21 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ MV ನಗರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಏನಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 to 6 ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಯಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ 25 to 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ RT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 51 ಜನ ಈ ವರ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು 300-350 ಜನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸೆಷನ್ಸು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೀಸಸ್ನ 0 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 100% ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಸರ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಿಂದನೂ 2-3 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವರು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಮಗು ಬಂದು ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಭರವಸೆಯಿಂದನೇ 25 ವರ್ಷದ ನಾವು ಶಾಲೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮೆಮೋಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು LFS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಲೇ ಹಾಕೋದು.
ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರೇನು ಫೀಸ್ಗಳು ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಬಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಅದೇ ಥರ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮಾಡಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದನೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗಲಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ.